Hello students, welcome in Science and Technology Part 1. We have studied topic number 4, measurement of matter. In that last video we have studied what is mean by valency and with the help of suitable examples. We also studied about variable valency with the help of different example. Today we have to move towards our next point, that is radicals and chemical formula of compound, that is also known as a recapitulation, and how the molecular formula write with the help of different steps. Okay student, let's start with radicals. Okay, let's see this table. Okay, in this some molecular formula are given, that is NaOH, KOH, CaOH twice, these are the base, and HCl, HBr, HNO3, these are the acid. And the question is given for you, that is write down the cation and anion obtained from the compound of the following chart. For example, sodium is having a plus charge because it gives electron. Okay, so therefore it is comes under cation. OH is a anion. Then potassium K is a comes under cation. Okay, because it gives electrons to the hydroxide, that is OH. Then calcium Ca, it having a positive charge, and OH is a negative charge. Okay, the sodium, potassium and calcium, these ions are comes under cation because it have a positive signs, and according to valency these ions are having capacity to give electrons to the other atom, okay, or other element. And OH minus are the anions because they are accepting electron from the sodium, potassium and calcium respectively. Okay, let's solve the next. HCl, H hydrogen, it is cation. Chlorine having anion, it having a minus charge. Then H is plus charge. Bromine is comes under anion. Then H comes in cation, and NO3 is a anion. In this example, hydrogen molecules having a plus charge, it comes under a cation because they are having capacity to donate electrons, and chlorine, bromine and nitrous having capacity to accept electron. Okay, with the help of this chart we have to understood about what is mean by radicals. Compounds with ionic bond have two constituents. There are cation, means positively charged ion, and anion, that is negatively charged ion. They take part independently in the chemical reaction, and therefore it is called as a radicals. Okay, the radicals means what? Whatever cations and anions present in the molecule, and they are expressed independently in any chemical reaction and form a ionic bond. This is known as a radicals. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, कोणतेही अणू रासायनिक अभिक्रियेमध्ये एकत्रित येतात आणि एकमेकांना इलेक्ट्रॉनची देवाणघेवाण करतात. त्यामुळे काही आयनांच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज क्रिएट होतो, तर काही आयन्सवरती निगेटिव्ह चार्ज क्रिएट होतात. मग ज्याच्यावरती पॉझिटिव्हली चार्जड आयन्स क्रिएट झालेले आहेत ते सगळे कॅटायनमध्ये जातील, आणि ज्याच्यावरती निगेटिव्ह चार्ज तयार झालेले आहेत ते सगळे ॲनायनमध्ये जातील. आता पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्ज कसे क्रिएट होतात हे तुम्हाला व्हॅलन्सीच्या पॉईंटमध्ये झालेलं आहे. जसं की जो ॲटम्स आउटरमोस्ट ऑर्बिटमधला इलेक्ट्रॉन्स दुसऱ्याला डोनेट करतो म्हणजे देतो, त्याच्यावरती नेहमी कॅटायन असतो म्हणजे प्लस चार्ज असतो, आणि ज्यांना ॲक्सेप्ट केलेला इलेक्ट्रॉन्स त्याच्या डोक्यावरती काय असतं? ॲनायन असतं म्हणजे निगेटिव्ह चार्ज असतं. म्हणजे एखादी अभिक्रिया होत असताना हे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह आयन्स म्हणजे कॅटायन आणि ॲनायन्स एकत्रित येतात अपोजिट चार्ज असल्यामुळं, त्याच्यामुळं एक बॉन्ड तयार होतो ज्याला आयनिक बॉन्ड असं म्हटलेलं आहे, आणि त्या आयनिक बॉन्डमुळं एक नवीन कंपाऊंड तयार होतो. ओके, आणि त्यांचं इंडिपेंडंट एक्झिस्टन्स असतं, त्यामुळं त्यांना रॅडिकल्स असं म्हटलं जातं. जसं की उदाहरणार्थ सोडियम हायड्रॉक्साईडमध्ये सोडियम आणि OH हे आयन्स आहेत. पैकी सोडियम हा कॅटायन आहे, तर हायड्रॉक्साईड हा काय आहे?
anion मध्ये जातो या पद्धतीनं. त्यानंतर बघा काय म्हटलेलं आहे, इट इज सीन फ्रॉम द अबाउट चार्ट दॅट डिफरंट base such as NaOH, KOH are formed when various cation radicals are paired with anion radicals and hydroxide. Hence, cationic radicals are also called as a basic radicals. कॅटायनला बेसिक रॅडिकल्स असं म्हटलेलं आहे. का बेसिक रॅडिकल्स म्हटलेलं आहे, तर त्याच्यामध्ये साधारणतः एकतर तो OH हायड्रॉक्साईडची पेअर होतो किंवा क्लोरीन ब्रोमीन आणि नायट्रसची पेअर झाला की तो प्रत्येक वेळी काय करणार आहे, इलेक्ट्रॉन देणार आहे. इलेक्ट्रॉन देत असल्यामुळे नेहमी तो कसा राहतो, कॅटायन्स त्याच्यावरती तयार होतात. त्यामुळे त्याला काय म्हटलेलं आहे, बेसिक रॅडिकल्स आहेत असं म्हटलेलं आहे. डिफरंट बेसिस आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर बाय बेसिक रॅडिकल्स इन देम. ऑन द अदर हँड डिफरंट ॲसिड सच ॲज HCl, HBr are formed various anionic radicals in the paired with the cationic radical hydrogen. Therefore, anionic radicals are called as acidic radicals. तर anionic radicals बद्दल काय म्हटलेलं आहे त्यांनी की तो हायड्रोजनशीच पेअर होतात, त्यामुळं त्यांना काय म्हटलेलं आहे, ऍसिड असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे क्लोरीन ब्रोमीन आणि नायट्रसला काय म्हटलेलं आहे, ऍसिडिक इन नेचर म्हटलेलं आहे. आणि सोडियम पोटॅशियम आणि कॅल्शियमला काय म्हटलेलं आहे, बेसिक इन नेचर असं म्हटलेलं आहे. कारण हे मॉलिक्युल्स काय करतात, तर जास्तीत जास्त पॉझिटिव्ह आयन किंवा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करतात कशाला, हायड्रॉक्साईडला. आणि इथं हे क्लोरीन ब्रोमीन आणि नायट्रोजन हायड्रोजनशी पेअर होतात. त्यामुळे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जे आहेत ते सगळे क्लोरीन ब्रोमीन आणि नायट्रस हे ऍसिडिक इन नेचर आहे आणि सोडियम पोटॅशियम कॅल्शियम हे कसं आहे, बेसिक इन नेचर आहे. त्यानंतर बघा काय म्हटलेलं आहे, therefore anionic radicals are called as acidic radicals. The difference in the composition of various acid become clearly by the acidic radical in them. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आता ह्या मुद्द्यावरती प्रश्न कसा विचारला जाईल, तुम्हाला हा चार्ट देतील आणि याच्यामध्ये रिकाम्या जागा देतील आणि त्याच्यानुसार तुम्हाला त्या कंपाऊंड मधला ऍसिडिक रॅडिकल कोणता आहे आणि बेसिक रॅडिकल कोणता आहे हे आयडेंटिफाय करता आलं पाहिजे. Okay, let's discuss one question. Which are the basic radicals and which are the acidic radicals among the following? Some examples are given here. Generally, basic radicals are formed by removal of electron from atom of metal such as sodium, copper, etc. But there are some exceptions such as NH4, that is methane. Similarly, बघा काय म्हटलेलं आहे, बेसिक रॅडिकल कुणाला म्हणायचं आहे की ज्याच्यावरती प्लस चार्ज असतो म्हणजे कॅटायन असतो आणि जो इलेक्ट्रॉन देतो त्यांना काय म्हणायचं, बेसिक रॅडिकल म्हणतात. मग सिंपली तुम्ही ज्या ज्या आयन्सच्या डोक्यावरती प्लस चार्ज असतो ते सगळे कशामध्ये जातील, बेसिक रॅडिकल्समध्ये जातील. आणि ज्या ज्या आयन्सच्या डोक्यावरती निगेटिव्ह साईन असतील ते सगळे कशामध्ये जातील, ॲसिडिक ह्याच्यामध्ये जातील. ठीक आहे. मग ह्याच्यामध्ये काही अपवादात्मक उदाहरणं आहेत ती मात्र तुम्हाला माहीत पाहिजे. जसं की मिथेन हा जो आहे तो जरी कॅटायन असला तरी त्याच्यामधला तो अपवादात्मक घटक आहे, तो कसा नाही आहे, बेसिक नाही आहे. त्याच पद्धतीने ॲसिडिक रॅडिकल्समध्ये सुद्धा एक अपवादात्मक केस आहे, तो म्हणजे MnO4-. हे दोन अपवादात्मक एक्झाम्पल वगळला तर बाकी सगळ्यामधल्या ॲसिडिक आणि बेसिक रॅडिकल्स तुम्ही कसं ओळखणार, सोपी गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे. ज्याच्या डोक्यावरती प्लस चार्ज आहेत ते सगळे बेसिक इन नेचर असतात आणि ज्याच्या डोक्यावरती मायनस साईन असतं ते सगळे ॲसिडिक इन नेचर असतात. या पद्धतीनं Ag, Cu, Cl, I याचं सर्वांचं काय करायचं आहे, तुम्ही डिस्टिंग्विश करायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल Ag+ हे बेसिकमध्ये जाईल, Cu2+ हे बेसिकमध्ये जाईल, Cl- ॲसिडिकमध्ये जाईल, आयोडीन मायनस ॲसिडिकमध्ये जाईल, SO4 हे ॲसिडिकमध्ये जाईल, Fe3+ बेसिकमध्ये जाईल, Ca2+ बेसिकमध्ये जाईल, NO3- ॲसिडिकमध्ये जाईल, S2- ॲसिडिकमध्ये जाईल, NH4+ आता हा अपवादात्मक केस आहे, K+ हा सुद्धा कशामध्ये जाईल, बेसिक. MnO4 हा ॲसिडिकमधला अपवादात्मक केस आहे आणि Na+ हा कशामध्ये जाईल, बेसिकमध्ये जाईल. ओके, लेट्स डिस्कस सम मोर एक्झाम्पल. क्लासिफाय द फॉलोइंग रॅडिकल्स इंटू 2 टाइप्स. While doing this, use a criteria other than the criteria used above. बघा काय म्हटलेलं आहे, आता खालचं पण काय करायचं आहे, डिस्टिंग्विश करा म्हटलेलं आहे, परंतु त्याला ॲसिडिक आणि बेसिक हा क्रायटेरिया न लावता वेगळ्या कोणत्या क्रायटेरियाने हा
मूलद्रव्यांचं वर्गीकरण करता येतील ते त्याबद्दल आपण विचार करायचा आहे. तर बघा उदाहरणं कसं आहेत. Ag प्लस Mg2 प्लस Cl मायनस SO4 2 मायनस Fe2 प्लस ClO3 मायनस NH4 प्लस Br मायनस NO3 मायनस. आता कसं दुसरा क्रायटेरिया कुठला लावता येईल बघा. मोनो ॲटॉमिक रॅडिकल such as sodium, copper and chlorine are called as a simple radical. When a radical is a group of atoms carrying a charge such as SO4 2 minus NH4 plus is called as a composite radical. Okay, the magnitude of charge of any radical is known as a valency. बघा आता मोनो ॲटॉमिक आणि कंपोजिट रॅडिकल म्हणजे काय ओळखता आलं पाहिजे. जे सिंपल आहे, ज्याच्या डोक्यावरती एकच चार्ज आहे आणि खाली त्याच्या पायाशेजारी सुद्धा कुठलाही नंबर लिहिलेला नाही आहे, ते सगळे मोनो ॲटॉमिकमध्ये जातात. आणि ज्याच्या डोक्यावरती प्लस एकापेक्षा जास्त चार्जेस आहेत, +2 आहेत किंवा 2 निगेटिव्ह आहेत किंवा त्याच्या पायाखाली एखादा अंक लिहिलेला आहे, तर असे सगळे जे आयन्स असतात ते कशामध्ये जाणार आहेत, कंपोजिट रॅडिकल्समध्ये जाणार आहेत. जसं की उदाहरणार्थ त्यांनी काय सांगितलंय, सोडियम, कॉपर आणि क्लोरीन हे कशामध्ये जातील, मोनो ॲटॉमिक रॅडिकलमध्ये जातील. आणि SO4 2 Fe2 प्लस NH4 प्लस ठीक आहे NO3 मायनस हे सगळे कशामध्ये जाणार आहेत, कंपोजिटमध्ये जाणार आहेत. बघा हे दोन्ही उदाहरणं याच्या आधीच्या आणि आत्ताची उदाहरणं लक्षात ठेवायची आहेत. आधीच्या उदाहरणामध्ये आपण ॲसिडिक रॅडिकल कोणते आणि बेसिक रॅडिकल कोणते आहे त्यानुसार डिस्टिंग्विश करायचे आहे. परीक्षेला असा प्रश्न येऊ शकतो. मग ॲसिडिक ओळखायचं असेल तर डोक्यावरती मायनस साईन पाहिजे आणि बेसिक ओळखायचं असेल तर डोक्यावरती प्लस चार्ज पाहिजे. त्यानुसार दिलेल्या उदाहरणांचं तुम्ही ॲसिडिक आणि बेसिकमध्ये डिस्टिंग्विश करू शकता. मात्र दुसऱ्या उदाहरणामध्ये मोनो ॲटॉमिक आणि कंपोजिट रॅडिकल विचारलं तर लक्षात ठेवायचं आहे, सिम्पली एकच ॲटम आहे ज्याच्या पायाशेजारी किंवा त्याच्या समोर कोणताही अंक लिहिलेला नाही आहे, डोक्यावरती एकच प्लस साईन आहे, तर असे सगळे कशामध्ये जातील, मोनो ॲटॉमिकमध्ये जातील. परंतु ज्या आयन्सच्या डोक्यावरती 2 प्लस चार्ज आहेत किंवा 2 मायनस चार्ज आहेत किंवा एखादा अंक घातांकाच्या स्वरूपात लिहिलेला आहे किंवा त्याच्या पायाशेजारी एखादा अंक लिहिलेला आहे, तर हे सगळे कशामध्ये जातील, कंपोजिट रॅडिकल्समध्ये जातील. दोन्हीही प्रश्न वहीत सोडवून ठेवायचे आहेत, महत्त्वाचे आहेत. ओके स्टुडंट, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉईंट, द केमिकल फॉर्म्युला ऑफ अ कंपाऊंड. केमिकल फॉर्म्युला ऑफ अ कंपाऊंड, इट इज ऑल्सो नोन ॲज अ रिकॅप्युलेशन. The characteristic of compound formed by ionic bond is that its molecule has 2 parts. These are cation and anion, that is basic radical and acidic radical. These 2 parts are oppositely charged. The force of attraction between them, the constituent of the ionic bond. The name of ionic compound has 2 words. The first word is name of cation and the second name is anion. For example, while writing the formula of compound such as sodium chloride, the symbol of cation is written on the left and adjoining to on the right side, the symbol of anion. The change are not shown through the number of ions is written as a subscript on the right of the symbol of the ion. This number is obtained easily by the method of cross multiplication of valencies and the steps are given. We have to study it. तर विद्यार्थी मित्रांनो बघा, आपल्याला काय तयार करायचं आहे, तर केमिकल फॉर्म्युला तयार करायचा आहे, रासायनिक सूत्र तयार करायचं आहे. तर आता रासायनिक सूत्र तयार करण्यासाठी आपल्याला मुळात त्या ह्याचं काय माहीत पाहिजे, आयन्सची नावं माहीत पाहिजे आणि ते कोणत्या सिम्बॉलनी दर्शवले जातात ते माहीत पाहिजे. जसं की सोडियम दर्शवण्यासाठी Na हे चिन्ह वापरलं जातं, मॅग्नेशियम लिहिण्यासाठी Mg वापरलं जातं. हे सिम्बॉल्स तुम्हाला माहीत पाहिजे. आणि हे लिहिण्याचे काही नियम आहेत. लिहित असताना कोणताही केमिकल फॉर्म्युला लिहित असताना काय केलं जातं की जो कॅटायन असतो तो प्रथम लिहिला जातो आणि अनायन असतो तो नंतर लिहिला जातो. किंवा इन शॉर्ट कॅटायन जो असतो तो लेफ्ट हँड साईडला लिहिला जातो आणि अनायन जो असतो तो राईट हँड साईडला लिहिला जातो. कॅटायन आणि अनायन्स असल्यामुळेच त्याच्यामध्ये अट्रॅक्शन क्रिएट होतं, आयनिक बॉन्ड्स तयार होतात आणि नवीन कंपाऊंड्स तयार होतात. म्हणजे कंपाऊंडमध्ये 2 पार्ट्स असतात, कॅटायन आणि अनायन, की ज्यामुळे नवीन संयुग तयार होतो. मग आता ह्या स्टेपनुसार लक्षात ठेवण्याऐवजी आपण काही विशिष्ट पायरीनुसार काय करू शकतो, रासायनिक समीकरणे तयार करू शकतो. यातली पहिली पायरी काय आहे बघा, टू राईट अ सिम्बॉल ऑफ दी रॅडिकल्स. पहिल्यांदा काय करायचं, रॅडिकल्सचा सिम्बॉल लिहायचा.
त्यानंतर स्टेप नंबर 2 मध्ये त्याचे व्हॅलन्सीज लिहायचे आणि स्टेप नंबर 3 मध्ये क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं आणि त्यानंतर काय करायचं आहे, त्याचं रेणूसूत्र तयार करायचं आहे. आता उदाहरणार्थ आपण एक घेऊया सोडियम सल्फेट. आता फर्स्ट स्टेप ठीक आहे, घेतलं मी काय, टेक अ सोडियम अँड सल्फेट. ओके, what is the symbol of sodium? That is Na. And what is the symbol of sulfate? That is SO4. SO4. Okay, then we have to write step number 2. What is the valency of sodium? That is 1. Okay, sodium having capacity to donate 1 electron to the next atom. So therefore valency of sodium is 1. And what is the valency of sulfate? That is 2. Okay, valency of sulfate is 2. Okay, then we have to go towards the step number 3. That is sodium having valency 1, sulfate SO4 having valency 2. In the step number 3 we have to cross multiply this, then formula become Na2 and SO4. That is sodium sulfate. 3 पायऱ्या आहेत, खूप सोपं आहे. जसे की तुम्हाला आयनशी सिम्बॉल्स माहित पाहिजे, सर्वात प्रथम ते लिहायचे आहेत. दुसऱ्या स्टेप मध्ये त्याच्या खाली त्याचे व्हॅलन्सीज लिहायचे आहेत आणि तिसऱ्या स्टेप मध्ये तिरका गुणाकार करून जे सूत्र तयार होईल ते त्याचं काय असणार आहे, त्या कंपाऊंडचं रेणूसूत्र असणार आहे. आता हे जरी स्टेप सोपे असले तरी महत्त्वाचं काय आहे, तुम्हाला सिम्बॉल्स माहित पाहिजे आणि व्हॅलन्सीज माहित पाहिजे. सिम्बॉल आणि व्हॅलन्सीज माहित असल्याशिवाय तुम्हाला पुढचं मॉलिक्युलर फॉर्म्युला की काय करता येणार नाही, कॅल्क्युलेट करता येणार नाही. ठीक आहे, तर विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण आणखीन एक उदाहरण सोडवूया आणि फॉर्म्युला तयार करूया. ओके स्टुडंट, लेट्स सॉल्व वन मोर एक्झाम्पल. ओके, दॅट इज अकॉर्डिंग टू स्टेप नंबर 1, दॅट इज मॅग्नेशियम and next is a fluoride. Okay, magnesium fluoride. According to step number 1, what is the symbol of magnesium? That is Mg. And what is the symbol of chlorine? That is Cl. Then step number 2, we have to write valencies. That is Mg valency of magnesium is 1 and valency of chlorine is valency of magnesium is 2 and valency of chlorine is 1. Then we are going to step number 3, that is cross multiplication. That is okay. Then Mg and Cl. What is the formula? Then MgCl2, magnesium chloride. Okay. So student, this is a very easy, but remember that in order to write a chemical formula of any compound, it is necessary to know that the valencies of various radicals and the name and symbol along with charges of common radicals given in your book on page number 56. With the help of this chart, you have to solve or make a different chemical formula of given compound. Okay, all of you solve this question present in page number 57. So student, in that we have to complete topic number 4, measurement of matter. Okay, let's review the whole points in short. In the measurement of matter, we have to study about the law of chemical combination, then law of conservation of matter, law of constant proportion. Then also study about the atom, their size, mass and valency. Okay, after that we have to study about the chemical symbol of element, molecules of element and compound, then how to calculate molecular mass, then what is mean by mole and Avogadro's number. Then we have study about the valencies and variable valencies, and in today's video we have studied about the radicals and how to prepare a chemical formula of compound. So dear student, today we have to stop here. All of you solve exercise as possible
See you in next video with next point. Thank you.